हेलो स्टूडेंट्स, अज की वीडियो के विच आपां डिस्कस करांगे हाउ टू अटैम्प्ट राइटिंग टास्क 2 और जां इस चीज़ नूं तुसीं कह लो कि टिप्स फॉर राइटिंग टास्क 2 फॉर गेटिंग अ बैटर बैंड स्कोर। तो उनदे विच स्टूडेंट्स नूं की प्रॉब्लम्स आउंदियां, की मिसटेक्स करदे आ, उन्हां चीज़ां नूं आपां स्टैप बाय स्टैप डिस्कस करांगे। और वीडियो के लास्ट दे विच आपां डिस्कस करांगे कि अगर तुसीं ओपीनियन ऐसे अटैम्प्ट करना तो तुसीं लिंकिंग वर्ड्स फ्रेजिज नूं किस तरह यूज़ करना और किहड़े-किहड़े लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजिज नूं तुसीं यूज़ कर सकते हो अपने राइटिंग टास्क 2 दे विच। एग्जाम्पल के लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, सम पीपल प्रेफर टू स्पेंड देयर लाइव्स डूइंग द सेम थिंग्स एंड अवॉइडिंग चेंज। ये जो चीज़ां मैं अंडरलाइन कर रही हाँ ये की वर्ड्स ने, की पॉइंट्स कह लो कि जिस तरह तुसीं ऐसे दे विच फाइंड आउट करने आ। सम पीपल प्रेफर टू स्पेंड देयर लाइव्स डूइंग द सेम थिंग्स, कि वह सेम उही चीज़ां करनियां पसंद करते हैं, अवॉइडिंग चेंज। बट अदर पीपल बिलीव दैट चेंज इज़ अ गुड थिंग। डिस्कस द बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओपीनियन। हुण इस ऐसे नूं देख के स्टूडेंट नूं की लगता है कि इहदे च मेरी ओपीनियन पुछी आ तो मैं इस चीज़ के उपर अपनी ओपीनियन देवां कि चेंज इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। बट इहदे विच उन्होंने पूछा है कि डिस्कस बोथ दीज व्यूज। इहदे विच आपां कह सकते हैं व्यू वन व्यू दे विच आपां की कह सकते हैं, पीपल हू prefer to change their daily routine. View 2, people who avoid change. एक व्यू हो गया ਜਿਹੜੇ चेंज ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੌਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਅਵੋਇਡ ਚੇਂਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਯੂਅਰ ਓਪੀਨੀਅਨ। योर ओपीनियन दे विच तुसीं की डिस्कस करना कि तुसीं अवॉइड करते हो चेंज जां तुसीं प्रैफर करते हो एक चीज़। सैकेंड थिंग कि तुसीं उस चीज़ नूं बैलेंस लैके चलते हो। बैलेंस इन द सेंस कि तुहानूं लगदा कि हाँ उस चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स भी ने और नैगेटिव पॉइंट्स भी ने। ये तुहाडी ओपीनियन आ, तुसीं की सोचते हो सकता कि तुसी व्यू 1 वाली कैटेगरी दे विच आउंदे हो जिहड़े प्रैफर करते हैं चेंज। कि कुछ परसन हुंदे है कि अज मैं इत्थे जॉब कर ली आ, 6 महीने लगा लिया और मैं हुण मैनूं नवीं कंपनी मिल गई है, मैं उत्थे जॉब करना, वो एक्सपैरीमेंट्स। और सम पीपल हुंदे है कि जिहड़े कहंदे कि नहीं एक जॉब मिल गई उत्थे टिक के काम करना और जिहड़ी अपनी प्रमोशन आ डे बाय डे मैं लैनी आ। तो उस चीज़ों के विच तुसी किस चीज़ नूं ओपीनियन करदे, जां तुसी कहंदे हो कि हाँ ठीक है अवॉइड चेंज की आ वो माड़ी आ क्योंकि उहदे नाल कि तुहानूं डिजायर्ड तुसी जो अपना एक्सपैक्ट करते हो किसी चीज़ दे विच वो तुहानूं नहीं मिलता। हाँ अगर तुसी प्रैफर करते हो कि अगर तुहानूं बैटर ऑप्शनस मिलदियां है तो तुसी चेंज कर सकते हो। तो ये तुहाडी ओपीनियन आ, तुसी की ओपीनियन देनी आ। बट जिहड़े व्यू 1 एंड व्यू 2 ये तुसी जरूर डिस्कस करने आ। अगर तुसी ये दोनों व्यूज़ प्लस तुसी अपनी ओपीनियन डिस्कस नहीं करोगे तो तुसी जिहड़े अपने मार्क्स आ लूज करोगे और उस चीज़ नाल कि तुहाडा राइटिंग टास्क 2 इफेक्टिव नहीं होगा और तुहाडे डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं आउणगे। हुण नैक्सट थिंग आपां डिस्कस करते हैं प्लान। प्लान दे विच की है कि जदों तुसी राइटिंग टास्क 2 अटैम्प्ट करना शुरू करना है उहदे विच इंट्रोडक्शन नूं तुसी किस तरह लिखना है, पैराग्राफ 1 2 3 बनाउने हो जां तुसी 2 BP बनाउने हो, और लास्ट थिंग इज़ कंक्लूजन। उस चीज़ नूं तुसी किस तरह प्लान करना, उहदे विच की तुसी आइडियाज़ लिख सकते हो, किस तरह आइडियाज़ अरेंज करने आ। हुण आपां नैक्सट थिंग डिस्कस करांगे प्लैनिंग। नैक्सट थिंग इज़ प्लैनिंग। प्लैनिंग दे विच आपां डिस्कस करांगे कि इंट्रोडक्शन नूं तुसी किस तरह अटैम्प्ट करना और किहड़े पॉइंट्स कंसिडर करने। नैक्सट थिंग इज़ सपोर्टिंग पैराग्राफ। सपोर्टिंग पैराग्राफ दे विच की है तुसी 2 पैराग्राफ भी लिख सकते जिन्होंने आपां कह दिंदे आ BP1 एंड BP2। तुसी 3 पैराग्राफ भी लिख सकते हो BP1
2 ਔਰ 3 ਬਟ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਘੱਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 2 ਹੀ ਪੈਸੇਜ ਲਿਖਣੇ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਲਿਖੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਬਟ ਮੇਨ ਇਨਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅੰਡਰ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਆ broad statement about topic, more specific statement about topic and thesis statement or answer the question जो उन्होंने पूछा है ठीक है broad statement ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ overall ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ like people have different attitude towards change ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਿਊ ਆ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੁਵਰਡਸ ਚੇਂਜ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਮੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਾਈਏ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮ ਪ੍ਰੈਫਰ ਚੇਂਜ and some do not ਕੀ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ some prefer change and some do not broad statement ਦੇ ਵਿੱਚ all over ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ different attitudes ਆ specific ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ some ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਲਿਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੌਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ balance is ideal ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬੈਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਊ 1 ਪੀਪਲ ਡੂ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਚੇਂਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਫਸਟ ਵਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊ 1 ਪੀਪਲ ਡੂ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਚੇਂਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇ ਇਨ ਸੇਮ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਔਰ ਜੌਬ ਔਰ ਹਾਊਸ ਵਿਊ 1 ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇਬਰਸ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲਾਏਬਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਰਿਲਾਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਇਨ ਸੇਮ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਜੌਬ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂ ਆ ਨੇਬਰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਲੀਗਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ
क्योंकि वो चीज़ रिलायबल आ, कंफर्टेबल आ, प्रिडिक्टेबल आ कि अगर किते वो जाणगे तो वो जिहड़ियां चीज़ां उत्थे उन्हां नूं मिल रहीआं ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਊ 2। ਵਿਊ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਡੂ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਚੇਂਜਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਲੋਕ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਕੀ ਆ, ਵਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਟੇ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼, ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਜੌਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਮ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੇਬਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਲੀਗਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ट्रैवल क्यों करना चाहते हैं, एडवेंचर्स, सम पीपल लाइक एडवेंचर्स, एक्साइटमेंट्स। ठीक है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ कि ਉਹ चेंजेस पसंद करते हैं क्योंकि वो ट्रैवल पसंद करते हैं ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ 6 ਮੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਏ, ਨੈਕਸਟ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿਊ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਨਿਊ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੌਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਰੂਟੀਨਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ 1 ਔਰ ਵਿਊ 2 ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਐਂਡ 2 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊ 1 ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊ 2 ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਐਂਡ 2। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਰਥ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਓਪੀਨੀਅਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ 2 ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਈਡੀਅਲ ਆ। ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇਜ਼ਨਲ ट्रैवल एंड चेंज। जिस तरह ओकेजनल ट्रैवल दे विच आपां एविडेंस एग्जांपल दे विच आपां की लिख सकते हैं, फैमिली आउटिंग्स, गैदरिंग्स, वेकेशन फ्रॉम जॉब। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਪਰਸਨ ਹੈਕਟਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੌਂਗ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਜੌਬ ਫॉर 1 to 2 ਵੀਕਸ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਊਟਿੰਗਸ ਆ, ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਆ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇਜ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਚੇਂਜ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ 2 ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਔਰ ਟੂ ਸਮ ਅਪ ਦ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਸਟੇਟ ਕਰਨਾ। मतलब कि ये नहीं हैगा कि तुसी उत्थे दस्सण लग जाओ ये चीज़ गुड है, ये चीज़ बैड है, जां दोने चीज़ां इदां। तो इत्थे तुसी सिर्फ यही चीज़ लिखनी है, बैलेंस। बैलेंस ते ही फोकस करना कि दोनों चीज़ां दा बैलेंस होना लाइफ दे विच जरूरी आ। इहदे विच तुसी नो न्यू आइडिया,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਨੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਸਟੇਟ ਕਰਨਾ। ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆਫ ਆਰ ਲਾਈਫ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੂ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਚੇਂਜ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਾਸਕ 2 ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਨੇ ਐਕੈਡਮਿਕ ਔਰ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਐਕੈਡਮਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।